Good morning to all. Education is the powerful weapon which you can use to change the world. The goal of true education is intelligence plus character. Due to the special situations of COVID 19, we are not able to meet each other. We hope all are keeping safe at home. പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തിൽ സ്കൂളിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും കാത്തിരിക്കുകയാണല്ലോ. നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുവാൻ സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റിനും അധ്യാപകർക്കും അതിയായ ആഗ്രഹമുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അത് പ്രാവർത്തികമാക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ലല്ലോ. സോ നൗ റിക്കളക്ട് ദ സ്വീറ്റ് മെമ്മറീസ് ഓഫ് ലാസ്റ്റ് ഇയർ പ്രവേശനോത്സവം. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പ്രവേശനോത്സവത്തിന്റെ ചില നല്ല നിമിഷങ്ങളിൽ നമുക്ക് പങ്കുവയ്ക്കാം. Education is the process of facilitating learning or the acquisition of knowledge, skills, values, beliefs and habits. അതെ, വിദ്യാഭ്യാസം എന്നത് അറിവ് നേടുക എന്ന് മാത്രമല്ല, കുറെ നല്ല മൂല്യങ്ങളും ശീലങ്ങളും കഴിവുകളും ആർജിച്ചെടുക്കുക എന്നതുകൂടിയാണ്. അറിവിൻ്റെ ആദ്യാക്ഷരം കുറിക്കുവാൻ വളരെയധികം ഉത്സാഹത്തോടും ജിജ്ഞാസയോടും കൂടി ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണല്ലോ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുമക്കൾ. മാതാപിതാക്കളും അധ്യാപകരും എന്ന നിലയിൽ വളരെ സങ്കീർണമായ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് നമ്മിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നത്. ഈ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിക്കുവാനുള്ള അനുഗ്രഹത്തിനായി നമുക്ക് ജഗദീശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രയർ സോങ്. കാരുണ്യരൂപനം സർവേശ്വര, കാരുണ്യം ഞങ്ങളിൽ ചൊരിയേണമേ. സ്നേഹമാം സേവന വീതിയൊരുക്കുവാൻ ഞങ്ങളിൽ ശക്തി പകർന്നിടണേ. ഞങ്ങളിൽ ശക്തി പകർന്നിടണേ. ജീവിതമാം
വഴിത്താരയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് താങ്ങും തണലുമായി തീർന്നിടണേ. എന്നും സ്മരിക്കും ഈ ശ്രീകോവിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പുണ്യഭൂവായി എന്നും തീർന്നിടണേ. പുണ്യഭൂവായി എന്നും തീർന്നിടണേ. കാരുണ്യം സർവേശ്വര, കാരുണ്യം ഞങ്ങളിൽ ചൊരിയേണമേ. സ്നേഹമാം സേവന വീതിയൊരുക്കുവാൻ ഞങ്ങളിൽ ശക്തി പകർന്നിടണേ. ഞങ്ങളിൽ ശക്തി പകർന്നിടണേ. It's my privilege to welcome all of you to this function. First of all, we welcome dear parents and little stars to the Holy Cross family. Now I welcome our manager, Sister Pushpa Matthew, our principal, Sister Julia Agustin, our vice principal, Sister Lizzie Paul, our beloved Sister Mary Sheila, our PTA President, Advocate V.M. Joy, and all other PTA members to this occasion. Hearty welcome to all. Light is the sign of wisdom. Where there is light and wisdom, God's presence will be there. To begin to light the lamp of splendor and prosperity, I invite all the dignitaries on the dais to be the participants of this precious moment to light the lamp. I invite our manager, Reverend Sister Pushpa Matthew, for the presidential address. Good morning to one and all present here and all those who are watching this program. Dear parents, I am sure
You are anxious and worried about your child's study. You also must be eagerly waiting to know and see what online classes is. I am sure, and all of you agree with me, online classes are not ideal classes for students, especially for small children. Due to the current situation, there is no choice in front of us. As the saying goes, something is better than nothing. So we have decided to go on online even for LKG students. However, dear parents, all of us know that children learn quite a lot by seeing and hearing. And this is what we are going to do through these online classes. And our staff and teachers are well prepared for it. Only one thing, the absence of the teacher, your parents will have to sit with the child. You must be wondering, what about writing? Yes, your doubt and your question is right. How can we teach children on online, especially the writing? We can teach children writing within 3 months. Just 3 months are enough to learn writing. If you follow the method, easy to difficult. So, dear parents, let us pray and hope this COVID-19 will come to an end soon and we can welcome our children to the school. You know, a school without children are like a withered garden, a garden without flowers. I wish all the children, those who are beginning to learn, God's blessings and invoke God's blessings on all the students and wish you God's blessing till we meet in school. Our management, staff and PTA members are all ready to welcome you to our school. Let us wait for that day. Let us hope and let us pray. Thank you. Thank you, sister, for your valuable presence and loving words. Dear little kids, you are the stars of this special day. We are really proud of you. ഓരോ വർഷവും ഈ സരസ്വതി ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അംഗീകാരം. ഈ അധ്യയന വർഷത്തിൽ നമ്മുടെ ഹോളിക്രോസ് ഫാമിലിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന പുതിയ അതിഥികളെ നമുക്ക് ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ സ്വീകരിക്കാം. ഹാർട്ടി വെൽക്കം ടു യു, മൈ ഡിയർ ലിറ്റിൽ വൺസ്.
I invite our PTA President, Advocate B.M. Joy, to facilitate on this auspicious occasion. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹോളി ക്രോസ് സ്കൂൾ മാനേജർ സിസ്റ്റർ പുഷ്പം, സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ സിസ്റ്റർ ജൂലി അഗസ്റ്റ്യൻ, വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ സിസ്റ്റർ ലിസി പോൾ, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ശ്രീ ഷിഹാബുദ്ദീൻ യൂസഫ്, മദർ PTA പ്രസിഡന്റ് ശ്രീമതി അതുല്യ, പ്രിയമുള്ള PTA കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളെ, ടീച്ചേഴ്സ്, സിസ്റ്റേഴ്സ്, പേരൻസ്, പ്രിയമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ, നമ്മളെല്ലാം പണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, നീയൊന്നും എൻ്റെ വാ മൂടിക്കെട്ടാൻ നോക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നമ്മളെ പലരും പറയാറുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളോട്. എന്നാൽ ഇന്ന് ഒരു ചെറിയ ഒരു വൈറസ് വിചാരിച്ചപ്പോൾ ലോകം ആകെയുള്ള ജനങ്ങൾ വാ മൂടിക്കെട്ടിക്കൊണ്ട് നടക്കേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടായി. നിർഭാഗ്യകരമെന്ന് പറയട്ടെ, നമ്മൾ പിന്തുടർന്നു പോന്ന പല നടപടിക്രമങ്ങളും കാലത്തിനനുസൃതമായി മാറ്റം വരുത്തേണ്ട സമയം ആയിരിക്കുന്നു. നമ്മളെല്ലാം പണ്ട് ഇത്തരം ദിവസങ്ങളിൽ, സ്കൂൾ പ്രവേശനോത്സവങ്ങളിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് നല്ല ഉടുപ്പുകളും നല്ല കുടകളും ഒക്കെയായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ അണിയിച്ചൊരുക്കി പേരൻസ് സ്കൂളിലേക്ക് വരുന്നു. സ്കൂളിൽ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് ടീച്ചേഴ്സും മാനേജ്മെന്റും PTA കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളെല്ലാം അണിനിരന്ന് കൊട്ടും കുരവയൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്വീകരിച്ച് ബലൂണൊക്കെ കൊടുത്ത്, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ബലൂണൊക്കെ കൊടുത്ത് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവേശനോത്സവമായിരുന്നു നാളിതുവരെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ നമുക്ക് ഇന്ന് നിർഭാഗ്യവശാൽ നമുക്ക് അത്തരം ഒരു പ്രവേശനോത്സവം നടത്താൻ സാധിക്കില്ല. ഇനി ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ പരമ്പരാഗതമായ പഠന രീതികൾ മാറ്റി ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടം ആയിരിക്കും. പരമ്പരാഗതമായ പഠന രീതിയിൽ നിന്ന് മാറുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായ സാങ്കേതികമായ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നേരിടുന്നുണ്ട്. മുഖാമുഖം ഗുരുവിന്റെ മുഖത്തു നിന്ന് നേരിട്ട് നമ്മൾ പാഠങ്ങൾ പഠിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് ഗുരുവിനെ നമ്മളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന മൊബൈലിലൂടെയോ TV-യിലൂടെയോ ലാപ്ടോപ്പിലൂടെയോ ഒക്കെ കണ്ട് അവരിൽ നിന്ന് വിദ്യാഭ്യാസം നേടേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇനിയുള്ള ഒരു തലമുറയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. നാളിതുവരെ നമ്മൾ പിന്തുടർന്നു പോന്ന പഠന രീതിയിൽ നിന്ന് മാറുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ചില സാങ്കേതികമായ അല്ലെങ്കിൽ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പേരൻസിന് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഞാൻ 1-2 കാര്യം മാത്രം, പേരൻസ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തിക്കൊള്ളാം. നമ്മുടെ കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും അവര് ഒരു 80% ടൈമും ചെലവഴിച്ചിരുന്നത് സ്കൂളിലായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും വീട്ടിലാണ് ഇനി പഠനം നടത്താൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ പഠന രീതിയുടെ അവര് കുറച്ചുകൂടി ലാഘവമായി കാണും. സ്കൂളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കേണ്ട ഡിസിപ്ലിൻ ലഭിക്കാതെ വരുന്നു, അച്ചടക്കം പരിശീലിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുന്നു. അപ്പോൾ പേരൻസ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ, നമ്മളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിക്കാൻ ഇരുത്തുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. അവർ പഠിക്കാനിരിക്കുന്ന ആ മുറി കഴിയുന്നിടത്തോളം ഒരു പഠനമുറിയുടെ, ഒരു സ്കൂളിന്റെ ചെറിയ അന്തരീക്ഷം വരത്തക്ക രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം. ഈ ഓൺലൈൻ സ്കൂളിലൊക്കെ ക്ലാസ് നടക്കുമ്പോൾ പലരും അയില് തുണിയൊക്കെ തൂക്കിയിട്ടും അങ്ങനെയെല്ലാം പല ക്ലാസ്സുകളും കുട്ടികൾ ഇരിക്കുന്നത് കാണുന്നുണ്ട്. അത് ആ ക്ലാസിന്റെ
നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ടതായ ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്കൂൾ അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ നല്ലൊരു സ്കൂൾ അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ ഉള്ള അന്തരീക്ഷം ഒന്ന് റെഡിയാക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് പേരൻസ് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മള് അധ്യാപകര് ഈ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത്, കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അധ്യാപകർ കൂടെയില്ല. ആ കാര്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ അധ്യാപകരായി മാറേണ്ടത് പേരൻസ് ആണ്. പേരൻസ് ഒന്നെങ്കിൽ അച്ഛനോ അമ്മയോ ജോലിക്ക് പോകുന്നവരാണെങ്കിൽ ചേട്ടനോ ചേച്ചിയോ ആരെങ്കിലും കാണും. ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സഹായിക്കാനിരിക്കുന്ന, പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ഓൺലൈൻ പഠനത്തിനിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ആളുകൾ കൃത്യമായിട്ട് ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കുകയും അവർക്ക് വേണ്ട സംശയങ്ങൾ പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ്സിലെ അധ്യാപകരെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സംശയം പരിഹരിച്ചു കിട്ടുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ കുട്ടികളെ റൂമിൽ തന്നെ ഇരുത്തരുത്. റൂം അടച്ച് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ റൂം അടച്ചിരുന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് പേരൻസ് അനുവദിക്കരുത്. കാരണം അവർക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഡിവൈസുകൾ പല കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ടും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യത്തില് ശ്രദ്ധിക്കുക. മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസമാണ്. ടീച്ചേഴ്സ് ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പേരൻസ് ഒരു കാരണവശാലും കുട്ടികളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഇവരൊക്കെയാണോ നിന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ നിൽപ്പ് ശരിയല്ല, അവരുടെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ശരിയല്ല, ഉച്ചാരണം ശരിയല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇവരൊക്കെയാണോ നിന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഒരു കാരണവശാലും പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛനമ്മമാരെ, നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ഇത്തരത്തിൽ അധ്യാപകരെ കുറ്റം പറയുക, അധ്യാപകരുടെ പഠിപ്പീ രീതിയെ കുറ്റം പറയുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. കാരണം അവർ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് കേട്ട് വളരുന്നതനുസരിച്ച് അവരും നാളെ അധ്യാപകരെ തരം താഴ്ത്തി കാണുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഗുരുക്കന്മാർക്ക് നല്ല സ്ഥാനം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കേണ്ട ഒരു കടമ പേരൻസിനുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഏതെങ്കിലും അധ്യാപകർക്ക് എന്തെങ്കിലും, ഇത് മനുഷ്യരാണ്, ഈ പറയുന്ന എല്ലാവരും മനുഷ്യരാണ്, അവർക്ക് പോരായ്മകൾ ഉണ്ടാകും, കുറ്റങ്ങളുണ്ടാകും, എല്ലാം തികഞ്ഞവരായിട്ടില്ല. ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് രഹസ്യമായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫോണിൽ വിളിച്ച് നേരെ പ്രിൻസിപ്പൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്, അവരോട് നേരിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുക. അതുപോലെ തന്നെ പേരൻസ് ഈ കുട്ടികള് ഓൺലൈനായിട്ട് പല ഹോംവർക്കുകളും കൊടുക്കും. ആ ഹോംവർക്കുകൾ അവരെ കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അല്ല എങ്കിൽ പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ഓൺലൈനിൽ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യും, അതുപോലെ പേരൻസ് ഇതിന്റെ ഉത്തരങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ഹോംവർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും. അവരെ കൊണ്ട് പരമാവധി അവരെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ നോക്കണം. എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാത്രം പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കുക. അതുപോലെ മറ്റൊരു കാര്യമാണ്, ഒരു കാരണവശാലും ഈ സിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ച്, ഇപ്പോഴുള്ള ഈ പഠന രീതിയെക്കുറിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളോട് കുറ്റം പറയാതിരിക്കുക. ഈ സിസ്റ്റം വന്നു, ഈ ഓൺലൈൻ സിസ്റ്റം നശിച്ച സിസ്റ്റം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നമ്മുടെ തലമുറയെ നശിപ്പിക്കും, ഇനി എങ്ങനെ പഠിക്കും തുടങ്ങിയ ആകുലതകൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുമായിട്ട് അല്ലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് പറയാതിരിക്കുക. നമ്മൾ പുതിയൊരു പഠന രീതിയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഇനി ഒരു പക്ഷേ ഇത് എന്ന് തീരുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. ചിലപ്പോൾ ഈ അക്കാദമിക് ഇയർ മുഴുവനായിട്ടും നമുക്ക് ഈ പഠന രീതി തുടരേണ്ട വരാം, ചിലപ്പോൾ കാലങ്ങളോളം ചെയ്യേണ്ട വരാം. അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ നശിച്ച സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പഠന രീതി പോരാ എന്നുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ ദയവായിട്ട് പറയാതിരിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് കൊണ്ടിരുത്തുമ്പോൾ, റൂമിൽ ഇരുത്തുമ്പോൾ, സ്വാഭാവികമായിട്ടും രാവിലെയൊക്കെ ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിൽ വിളിച്ചേൽപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇരുത്താതെ അവരെ വൃത്തിയായിട്ട് പല്ലൊക്കെ തേപ്പിച്ച് മുഖമൊക്കെ കഴുകി പരമാവധി നല്ലൊരു ഡ്രസ് ഇട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ നൈറ്റ് ഡ്രസ് ഒക്കെ ഇടാതെ തലയൊക്കെ ചീകി വെച്ച് ഒരു ക്ലാസ് അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കി അത്തരത്തില് കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇരുത്തണം എന്ന് ഒരു ചെറിയ അപേക്ഷ കൂടി ഉണ്ട്.
അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്ന് ഈ പ്രവേശനോത്സവത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നാളെയുടെ വാഗ്ദാനങ്ങളാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛനമ്മമാരെ, നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന താലന്താണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിടാം. അത് 100, 1000, 10,000 താലന്തുകളായിട്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കാം. അത് വേണോ, ഏത് വേണം എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളാണ്. മറ്റൊന്ന്, കുഞ്ഞുങ്ങളോടൊരിക്കലും സാമ്പത്തികം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയല്ല പഠനം നടത്തേണ്ടത് എന്ന് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഉപദേശിക്കേണ്ടതാണ്. നമ്മുടെ ഈ സമൂഹത്തിന് എഞ്ചിനീയറോ വക്കീലോ ഡോക്ടർമാരോ മാത്രം പോരാ, കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയർമാരോ മാത്രം പോരാ. കർഷകർ വേണം, നല്ല കർഷകർ വേണം, നല്ല ഡ്രൈവർമാർ വേണം, എല്ലാ മേഖലയിലും ആളുകൾ വേണം. നല്ലൊരു മനുഷ്യനായി സമൂഹത്തിനോട് പ്രതിബദ്ധതയുള്ള, സമർപ്പണബോധമുള്ള, സമൂഹത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ പേരൻസിന്റെ മുഴുവൻ കഴിവുകളും ഉപയോഗിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ഒരിക്കലും എൻ്റെ മകൻ പഠിച്ച് വിദേശത്ത് പോയി വലിയൊരു സമ്പന്നനാകണം, ജോലി ചെയ്ത് സമ്പന്നനാകണം എന്നല്ല. സകലവിധ തിന്മകളിൽ നിന്നും അവനെ കാത്തുരക്ഷിച്ച് നാടിനും വീടിനും ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഒരുവനായി എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ വളർത്തണമേ എന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥന നമുക്കേവർക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മള് കല്ല് മുകളിലോട്ട് എറിഞ്ഞാൽ കല്ല് തന്നെയാണ് താഴോട്ട് വരുന്നത്, പൂക്കൾ എറിഞ്ഞാൽ പൂക്കൾ തന്നെ താഴോട്ട് വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് പൂക്കൾ എറിയാം. എല്ലാവർക്കും, എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും നല്ലൊരു ഭാവി ഉണ്ടാകട്ടെ, എല്ലാവർക്കും നന്മകളും ഐശ്വര്യവും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, dear sir, for your loving wishes. Now, our little angel of Holy Cross, Kumari Emmeline Georgian, is ready to welcome her younger ones with her sweet voice. കളിയാടാൻ വാ, നീ കഥ
Thank you, dear Emmeline, for your sweet voice. Now I invite Mr. Shihabuddin Yusuf to welcome our newcomers. വേദിയിലും സഹസ്രമായിട്ടും ഇരിക്കുന്ന ബഹുമാന്യരെ, പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മൾ വളരെ യാദൃച്ഛികമായിട്ടാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു വേദി നമുക്കുണ്ടാകേണ്ടി വന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, കഴിഞ്ഞ കുറേ മാസങ്ങളായി നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു വിഷമഘട്ടത്തിലൂടെ ഇപ്പോൾ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ കുട്ടികളൊന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ്സിനെ പറ്റി വിചാരിച്ചു കാണത്തില്ല. ഇപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ക്ലാസ്സിൽ വന്നിരിക്കാൻ മടിയുള്ള കുട്ടികൾ പോലും ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഇരിക്കാൻ മടി കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. കാരണം അവർക്ക് അവരുടെ കൂട്ടുകാരെ നേരിൽ കാണാനോ അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ടീച്ചർമാരെ നേരിൽ കാണാനോ കഴിയാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലൂടെ അവർ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കാരണം അവർക്ക് ഇപ്പം സ്കൂളിൽ വരണമെന്നുള്ള ഒരു തോന്നലാണ് ഇപ്പോൾ അവരുടെ മുന്നിൽ. എന്നാലും നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളെ പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ നിരവധി കേട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ നിരവധി ഈ PG അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി എടുക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ നിരവധി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മുടെ LKG തൊട്ട് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ അവസ്ഥ ശരിക്കും ഇവിടെ ജോയ് സാറ് സൂചിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഗുരുവിൻ്റെ മുഖത്തിൽ നിന്നും നേരിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അറിവ് അത്തരത്തിലേക്ക് ഒരു ഓൺലൈൻ വഴിയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ എത്തിച്ചേർത്തില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം. എങ്കിലും കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യകത മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ നിർബന്ധരായിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് നടത്തുക എന്നത്. കുട്ടികൾക്ക് അറിവ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് അവർക്ക് വേണ്ട അവസരത്തിൽ, അവർക്ക് അറിവ് ലഭിക്കേണ്ട അവസരത്തിൽ അറിവ് ലഭിക്കുക എന്നുള്ള നമ്മുടെ ഒരു കടമയുണ്ട് ഈ സമൂഹത്തിന്. അത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള വലിയൊരു ദൗത്യമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത്. പണ്ട് ഇവിടെ ജോയ് സാർ സൂചിപ്പിച്ചു വായ് മൂടിക്കെട്ടുന്ന കാര്യം. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം 1000 കുടത്തിന്റെ വാ മൂടിക്കെട്ടാം, പക്ഷേ ഒരു മനുഷ്യന്റെ വാ മൂടിക്കെട്ടാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് പറ്റത്തില്ല. ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നേർതിരിവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പണ്ട് അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും രക്ഷകർത്താക്കളും ഒക്കെ പറയുമായിരുന്നു കുട്ടികൾക്ക് മൊബൈൽ കൊടുക്കരുതെന്നത്. കുട്ടികൾക്ക് മൊബൈൽ കൊടുക്കാതിരുന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ TV-യോ കമ്പ്യൂട്ടറോ കൊടുക്കാതിരുന്നാൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ നടക്കുമോ? അപ്പം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ നാടും നമ്മുടെ ലോകം മൊത്തം ഇപ്പോൾ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഏതായാലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ മൊബൈലും ഈ TV-യും ഈ കമ്പ്യൂട്ടറും ലാപ്ടോപ്പും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ ഒരു ശ്രദ്ധ നമുക്കുണ്ടാകേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടം കൂടിയുണ്ട്. നമ്മൾ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം ഈ സമൂഹത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ അധ്യാപകരോടൊപ്പം തന്നെ രക്ഷകർത്താക്കളും ഇപ്പം കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ ഓടേണ്ട സ്ഥിതിയാണ്. ജോയ് സാറ് സൂചിപ്പിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് അവർക്കൊരു റൂം കൊടുക്കണം എന്നതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ജോയ് സാർ സൂചിപ്പിച്ചു. അടുക്കളയിൽ ഉച്ചക്കത്തെ അല്ലെങ്കിൽ രാവിലത്തെ ആഹാരം പാകം ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ രക്ഷകർത്താക്കൾ കുട്ടികളെ കൂടെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് വഴി നമ്മൾ നെറ്റിക്കൂടെ നോക്കുകയും കാണാം, അടുക്കളയിൽ ചീനച്ചട്ടിക്കകത്ത് ഇളക്കിക്കൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കേണ്ട ഒരവസരം നമുക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം അത്തരത്തിലൂടെ ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഒട്ടനവധി കുട്ടികൾ ഞങ്ങൾ ഈ പൊതുരംഗത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, ഒട്ടനവധി കുട്ടികൾ ലാപ്ടോപ്പ് ഇല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മൊബൈൽ പോലും ആൻഡ്രോയിഡ് മൊബൈൽ പോലും ഇല്ലാതെ വിഷമിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം കൂടിയുണ്ട്. അപ്പം അത്തരത്തിലൊക്കെ ഒരു പരിധിവരെ തരണം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത്തരം കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നമുക്ക് അനിവാര്യമാണ് ഇതിനെ തരണം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. ഞങ്ങൾ ചെയ്യാവുന്ന പരമാവധി സഹായങ്ങൾ പൊതുരംഗത്ത് നിന്ന് ചെയ്യാവുന്നവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ സ്കൂളിലും അത്തരത്തിലുള്ള കുട്ടികളുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. അതിനെപ്പറ്റി നമ്മളൊന്ന് അന്വേഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും മികവാർന്ന സ്കൂളുകളിൽ കുട്ടികളെ വിടാനായിട്ട് ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ ഭാവിയിൽ മുന്നോട്ട് വരുന്ന ഇതുപോലുള്ള പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളെ തരണം ചെയ്യാൻ ഇപ്പോഴത്തെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അവർക്ക് അനിവാര്യമാകുന്നുണ്ടോ എന്നുകൂടി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ചില ആളുകൾ അവരുടെ അഭിമാനത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ട് പറയുകയോ ഇല്ലയോ എന്നറിയില്ല. എങ്കിൽ പോലും അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളെ കൂടി ഈ സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന നമുക്ക് അവരോടൊരു കടമയുണ്ട്. അത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് ഈ സ്കൂളിൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യണം എന്നോട് ഈ അവസരത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോലും ഓൺലൈൻ വഴിയാണെങ്കിൽ പോലും ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രവേശനോത്സവം നടത്താനായിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്ന സ്കൂൾ അധികൃതരെയും PTA-യും പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ഉൾപ്പെട്ട PTA ഭാരവാഹികളെല്ലാം പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഈ ഓൺലൈനിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും രക്ഷകർത്താക്കളും എല്ലാവിധ അഭിനന്ദനങ്ങളും ആശംസകളും അറിയിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ വരുന്ന ഒരു വർഷക്കാലം ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസമാണെങ്കിൽ പോലും നല്ല രീതിയിൽ മികവാർന്ന ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ കാലഘട്ടമായി മാറട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir, for your loving wishes. I invite our little star of Holy Cross, Master Ashik Jomon, is ready to present a story. നമസ്കാരം കൂട്ടുകാരെ.
എല്ലാരും തീരുമാനിച്ചു. അവരവർ ധാന്യം വിതച്ചപ്പോ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ അത് വലിയതായപ്പോ അവർക്ക് വളരെ സന്തോഷമായി. ആ നാട്ടിൽ ആർക്കും ലഭിക്കാത്ത പണം അവർക്ക് കിട്ടി. അങ്ങനെ അവർക്ക് സന്തോഷം കൂടി വരുന്നു. അപ്പോഴാണ് അവർക്ക് മനസ്സിലായേ തങ്ങളുടെ പിതാവ് എന്താണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോഴാണ് അവർക്ക് മനസ്സിലായേ ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് പറഞ്ഞ നീതി എന്താണെന്ന്. അധ്വാനത്തിന്റെ ഫലമായി അതിസമർത്ഥമായി അവരുടെ കൃഷിസ്ഥലത്ത് നിന്നും അവർക്ക് നീതി കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞു. കൂട്ടുകാരെ, ഈ കഥയിൽ നിന്നും നാം എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? നമ്മുടെ എല്ലാ ഉള്ളിൽ ഓരോ നീതി ഒളിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. നമ്മുടെ പരിശ്രമത്തിൽ കൂടെ മാത്രമേ അത് ഏതാണെന്ന് കണ്ടെത്തി വിജയത്തിൽ എത്താൻ കഴിയുള്ളൂ. താങ്ക് യു. Thank you, dear Ashik, for your cute performance. I invite our principal, Reverend Sister Julie Augustine, to give the message to our newcomers. Very good morning to one and all. Respected dignitaries on the dais, dear teachers, parents, and very especially our beloved kids for the year 2020. Today is our Praveshanotsavam and we are missing the sound of the kids. കുട്ടികളുടെ കളിചിരികളും കരച്ചിലും അന്നത്തെ ആ ബഹളവുമെല്ലാം തീർച്ചയായിട്ടും സ്കൂൾ മിസ് ചെയ്യുകയാണ്. എങ്കിലും ഓൺലൈനിലൂടെയെങ്കിലും ഈ ഒരു ഈവന്റ് സംഘടിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ, കുട്ടികളെ നല്ല രീതിയിൽ വിദ്യാഭ്യാസം നടത്തണമെന്നാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ നല്ല ചോയ്സിനെ ഞാൻ നിങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. വളരെ വർഷങ്ങളായി വിദ്യ അഭ്യസിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹോളി ക്രോസ് കോൺവെന്റ് സ്കൂൾ വളരെയധികം പ്രതിഭകളെ സമ്മാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ലോകത്തിന്. നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരെയും കുട്ടികളും ഭാവിയിൽ വലിയവരാകുവാനും ഈ ലോകത്തിന് നന്മ ചെയ്യുന്നവരാകുവാനും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. നിങ്ങൾ ഹോളി ക്രോസ് സ്കൂളിൽ അർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വിശ്വാസത്തിനും സ്നേഹത്തിനും സഹകരണത്തിനും ആദ്യമായി നന്ദി പറയുന്നു. ഇന്നത്തെ ഈ ചടങ്ങിൽ പലരും കുട്ടികളുടെ നന്മയെ പറ്റി സംസാരിച്ചു. കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഏറ്റവും നല്ലത് ചെയ്യുവാനാണ് ഇവിടുത്തെ ഓരോ അധ്യാപകരും ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന ഈ LKG സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ക്ലാസുകൾക്കായുള്ള എല്ലാ ആശംസകളും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അവരെ കെയർ ചെയ്യുന്ന അധ്യാപകർക്കും ഞങ്ങൾ ആശംസിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം, വിദ്യാഭ്യാസം ഒരു ചെറിയ ഒരു സംഭവം മാത്രമല്ല, അതൊരു പ്രോസസ്സാണ്. വളരെ നാളുകൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം. അവരുടെ ഭൗതികവും ശാരീരികവും മാനസികവും ആധ്യാത്മികവുമായ തലങ്ങൾ വളരുന്ന ഒരു സ്കൂൾ കാലഘട്ടമാണ് അവർ ഇന്ന് പ്രവേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അറിവ് മാത്രമല്ല, മറ്റ് വാല്യൂസ്, ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ അവര് ജീവിതത്തെ ഫേസ് ചെയ്യണം എന്നുകൂടി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംരംഭമാണ് സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം. അതാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതും. നമുക്കറിയാം, ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ചെടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിത്ത് നല്ല നിലത്തിൽ പാകുന്നത് പോലെയാണ്. നല്ലൊരു സ്കൂളിൽ നമ്മൾ അവരെ ചേർക്കുന്നു, പിന്നെ അതിനു വേണ്ട എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളും ചെയ്യുന്നു, അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നു, അവരെ വളർത്തുന്നു. ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ മാതാപിതാക്കളും സ്റ്റുഡൻസും സ്കൂൾ അതോറിറ്റീസും ഒരു ടീമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരുമിച്ചുള്ള ഈ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഈ ഒരു സംരംഭം വിജയിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ അവസരത്തിൽ എല്ലാ മാതാപിതാക്കളുടെയും അധ്യാപകരുടെയും
പൂർണ്ണമായ സഹകരണം ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അപേക്ഷിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷയ്ക്കൊത്ത് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ വളർത്തുവാനുള്ള എല്ലാ പ്രയത്നങ്ങളും സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിരിക്കുമെന്നും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് പ്രവേശനോത്സവത്തിലൂടെ LKGയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളെയും ദൈവാനുഗ്രഹത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു. ദൈവം ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അവരുടെ ഈ വിദ്യാലയ പ്രവേശനം ഒരാഘോഷമാക്കി എല്ലാവരും വീടുകളിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഓരോ മിഠായിയൊക്കെ കൊടുത്ത് അവരെ ഇന്ന് സന്തോഷിപ്പിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇവിടെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ലഡുവും കേക്കും എന്തൊക്കെ കൊടുത്തേനെ. പക്ഷേ മാതാപിതാക്കൾ ദയവ് ചെയ്ത് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ പ്രവേശനോത്സവമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവരൊക്കെ ഒരു മധുരം കൊടുത്ത് അവരെ ഒന്ന് സന്തോഷിപ്പിക്കുക. ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഓൺലൈനിലൂടെ എല്ലാം പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ പേരൻസിനും ഞങ്ങളുടെ അഭിവാദനങ്ങൾ. അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാ ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങളും നേരുന്നു. നന്ദി. Thank you, dear sister, for your sincere wishes. Learning is not the product of teaching. Learning is the product of the activity of learners. Yes, we follow the child-centered educational approach based on scientific observation of children. It provides a prepared environment, tidy, pleasing in appearance, and simple. It focused on the overall development of the child. We are grateful to you, dear parents, for trusting us and entrusting your little hearts with us. We extend our sincere gratitude to our PTA President and other PTA members for your valuable presence to grace this occasion. A special thanks to our beloved sir, Mr. Anto, for all the hard work to upload today's program. We are very grateful to our management for arranging this program. Let's begin the process of learning, and I wish you all the very best. Thank you. Please, all of you, get ready for the national anthem. जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे